گے. آج عبادت کی رات اور توبہ کی رات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. تو سن لو میرے نبی بیان فرما رہے جنہیں پیپ پلائی جائے گی. تم پوچھ رہے تھے کون سے نبی کے امتی؟ اے میرے صحابہ، ان کا نبی میں ہوں اور وہ میرے امتی ہے. کہا کون سے امتی ہے بھی سن لو. نبی فرماتے وہ میری امت کے شرابی ہے. مگر نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں جمع کر کے رکھ لو، ساری دولت روپیہ پیسہ. اب نبی فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں ایک پلے میں رکھو تو پوری دنیا کی دولت سے افضل و بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. جان ایمان شان ایمان، شان کائنات سبحان جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں. علماء مقدس بھی ہیں اور صوفیاء کرام بھی ہیں. آج کا یہ حسین خوبصورت پرکیف منظر بشکل دستار بندی اور پھر آج کی جو یہ شب ہے اس کو شب برات بھی بولتے ہیں. 2 بچے فارغ ہوئے ہیں. یہ سب محنتیں کاوشیں قاری قرآن، قاری خوش الہان، حافظ و قاری فرصت علی صاحب، ان کے پڑھانے میں سب میں خلوص ہوتا ہے. تو اللہ نے آج وہ موقع عطا فرمایا ہے اور ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. بڑی اچھی تقریر، بڑا اچھا بیان، ایک جید ہونہار عمدہ عالم ربانی حضرت علامہ و مولانا محمد طیب صاحب قبلہ ازہری بڑی محنت، بڑی کاوشیں کر رہے ہیں. پڑھانے میں بہت اچھی صلاحیت ہے، اللہ سلامت رکھے. اور بھی منبر شریف پر بڑے بڑے اچھے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ جو کشمیر تک پڑھاتے ہیں، جموں میں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو میرے پاس پڑھے ہیں. پھر ابھی الحمدللہ بہت قابل ہیں وہ سب بچے، اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. سید صاحب بھی، سید الواجد میاں صاحب قبلہ بھی جلوہ گر ہیں. منبر شریف پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک جتنے حضرات ہیں، یہ سب. نعیم بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کا بھی نام لیا جائے.
जितने लोग हैं अगर इन सब के नाम लूं तो टाइम काफी लगेगा, और सच ये है कि मुझे सबके नाम भी याद नहीं। तो फिर तारुफ, एक बात बताएं प्यारे, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। जी। कोई पीर साहब किसी की बात करें, तारीफ करें, तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? वाह भाई भाई, वाह वाह। नबी की हरगिज बात गलत नहीं हो सकता। अब पूछो आका से। आका फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। वाह सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुने। मौका ऐसा था, बयान करने वाले आका और सुनने वाले सहाबा, कितना प्यारा वक्त होगा सुभान अल्लाह। जिसमें तकरीर आका की हो और समाअत सहाबा की हो। आका फरमाते, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? ये कौन कह रहे हैं? आका। एक तो जन्नती होना ये भी क्या कम शर्फ की बात है। फरमाते जन्नतियों में जो आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह बला। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, कौन है वो लोग जो जन्नतियों में भी अशरफ आला है? आका फरमाते हैं, हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला है, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं। अगर हदीसें पढ़ूं तो मुझ जैसा कम इल्म कई हदीसें पढ़ सकता है उलमा के ताल्लुक से, मगर नहीं, इसको यही रोक करके आपकी तरफ आना चाहता हूं। आज शब बरात है, एक एक चीज मुतफर्रिकात के तौर पर उठाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तौबा की रात है। हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तौबा की रात है। जरा एक मर्तबा हमें अपने आप को देखना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में। पूरी दुनिया की दौलत लोग कमाते हैं, कहां कहां तक जाते हैं, उलमा बैठे हैं। आका फरमाते पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में इकट्ठी कर लो, जमा कर लो, जिसमें सोना भी हो, चांदी भी हो, हीरे जवाहरात भी हो। कितनी कीमत हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। इतना बड़ा कोई मालदार नहीं, मगर नबी फरमाते हैं, आका फरमाते पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में जमा करके रख लो, सारी दौलत रुपया पैसा। अब नबी फरमाते हैं, फजर की 2 रकातें एक पल्ले में रखो तो पूरी दुनिया की दौलत से अफजल व बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी सोचा फिर भी उसकी कीमत को नहीं पहुंचेगी? कभी सोचा? हमारे यहां तो एक नारा लगा दे, कोई मौलवी लगवा दे, जन्नत के गेट पे छोड़ के आ जाए, बस काफी है। नमाज का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, जन्नत के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जन्नती तो होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह। जन्नती तो होगा अगर ईमान है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस होगी, सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सब होगी। लोगों सुनो जरा, मेरी तरह तवज्जो करो। नबी फरमाते, आका फरमाते,
اور ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ۔ میرے نبی اگر جس کو جنتی فرما دے کہہ دے تو کوئی مائی کا لال جنت سے روک نہیں سکتا، اور نبی اگر جس کو روک دے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو۔ سن لینا میری بات کانٹے گی۔ اگر نبی جس کو کہہ دے تو وہ جنت میں جائے گا، روک دے تو کوئی نہیں جائے گا۔ اب ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے لوگوں کے سامنے کہا تھا، ابو بکر تم جنتی ہو، حدیث سنی ہوگی، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، سارے لوگوں سے کہا جنتی۔ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے نبی جنت کا ٹکٹ دیتے گئے، یہی کہا تم جنتی ہو، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا۔ جب ابو بکر صدیق سے نبی نے کہا تم جنتی ہو، میرے ابو بکر نے اس دل کے بعد ایک ٹائم کی نماز بھی چھوڑی ہو، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اور تم سے کس نے کہہ دیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ ذرا دیکھو ان لوگوں مقام۔ حضرت عمر کی نماز نہیں چھوٹی، عثمان غنی، اور جو سیدوں کے باپ ہے ابو السادات مولا کائنات حضرت علی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، ان کی بھی نماز نہیں چھوٹی۔ وہ تو سیدوں کے باپ ہے نا، وہ تو یہ کہہ سکتے تھے میری بیوی جنتی عورتوں کی سردارہ، میرے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے سسر محمد الرسول اللہ کائنات کے مالک ہیں، کہہ سکتے تھے، مگر ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی۔ اب ذرا سنو پیارے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آؤ حدیث کی طرف۔ میرے نبی صبح سے لے کر کے شام تک 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70، اور ایک حدیث میں 100 کا بھی ذکر آتا ہے۔ میرے نبی توبہ کرتے تھے۔ اب اس پہ آ جاؤ تھوڑا سا۔ توبہ کا مطلب کیا؟ معافی مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے، جو غلطی کرتا وہی تو معافی مانگتا ہے۔ اب بتاؤ ہمارا ایمان یہ ہے، بلکہ سارے علماء کا ایمان و عقیدہ یہ، ہمارے نبی گناہگار نہیں، خطاکار نہیں، بلکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، سارے کے سارے، کوئی بھی خطاکار نہیں، کوئی بھی گناہگار نہیں۔ تو پھر جب نبی سے غلطی نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ ارے بھائی آپ سے کہا جائے کہ معافی مانگو تو پوچھو گے نا کائے کی معافی مانگے؟ نبی نے توبہ نہیں، نبی نے غلطی نہیں کی تو توبہ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر یہ حدیث جو ہے نا، کچھ حدیثیں امت کے سبق کے لیے، کس کے لیے بولو؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے ہے۔ اس لیے نبی کیا کرتے تھے کہ جو نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک پاک و صاف، جس نبی سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، وہ نبی جو بانی شریعت ہے، صبح سے لے کر کے شام تک 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اور ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟
ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو توبہ؟ کیا ہوتا ہے اگر جب تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پتھری پیٹ سے نکل کے کڈنی وغیرہ سے نکل کے جب نالی میں اٹک جاتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیے، اے اللہ. تب کرتا ہے، فجر میں پڑا ہوا سوتا رہا، ظہر میں سوتا رہا، نہیں گیا، عصر میں نہیں گیا، مغرب میں نہیں گیا، عشاء میں نہیں گیا، اور جب آ گئی چھری یہاں پر اب کہہ رہے اللہ معاف کر دیے. اور بعض تو اتنا بڑا ہٹ دھرم ہے پھر بھی یہ کہتا ہے پتہ نہیں یار اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، اب مجھے بتاؤ تمہاری اچھی کون سی ہے. بولے تو جھوٹ بولے، کھائے تو ناجائز کھائے، کام کیے تو غلط کیے، سوتے رہے پڑے رہے، ایک قدم بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں اٹھایا، اور دعویٰ اتنا بڑا کیا جاتا کہ مت. میری طرف توجہ رکھو. اب ایک ایک چیز یہاں سے لے کر کے یہاں تک اٹھاؤ اور توبہ کرو. اس مجمع میں او بیٹا بات نہیں، اس مجمع میں اگر کسی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، اللہ کی لعنت برسے 10 مرتبہ، وہ کامیاب ہو سکتا؟ آپ بولو کامیاب ہو سکتا کیا؟ 10 مرتبہ. اور اگر ایک دن میں جس پہ رحمت نہیں بلکہ 20 مرتبہ اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت پڑے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب ڈھونڈو کون ہے. آپ لوگوں میں 50% ایسے ہیں جو داڑھی والا ہے مگر اس پہ بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. کون ہے وہ؟ ذرا تلاشو، ڈھونڈو. ساری چیز تلاشتے ہو، ڈھونڈتے ہو، مگر دین کے معاملات میں مفتی طیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تم کچھ بھی بناؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، مگر اس سے پہلے مسلمان بناؤ تاکہ اسے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، اس کو حلال حرام کا پتہ چل جائے. کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اگر کسی مولانا کی کتاب سے بتاؤں تو لوگوں میں اتنے اختلاف ہو چکا ہے، اتنا اختلاف ہو چکا ہے، کہے گا نہیں یہ ان کی ہے، ادھر والا کہے گا نہیں ان کی ہے، وہ کہے گا نہیں ان کی ہے، وہ کہے گا نہیں. اب کسی کتاب کا حوالہ میں تمہیں کسی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، پھر کس کی بات بتاؤں؟ مولانا لوگوں میں اتنا اختلاف، وہ کہتا ہے میں ان والوں کو، بریلی والوں کو کہتا ہے، میں رامپور والوں کہتا ہے، میں مراد آباد کو، جس کے جس سے تعلقات ہے وہ کہتا ہے میں انہیں مانوں گا انہیں نہیں مانوں گا. تمہارے سب کے اگر تعلقات رہنا چاہیے تو وہ دین کے راستے پر تعلقات اگر ہو تو دین کی وجہ سے، دوستی ہو تو دین کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے. یہ بتا دیتا ہوں، مگر سنو میں آج کسی مولانا کی بات نہیں بتانے بیٹھا ہوں، کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی کتاب جو عالم نے لکھی ہے اس کی بات نہیں بتا رہا ہوں. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تمہیں آج شب برات توبہ کرنی پڑے گی، اس لیے میں نے یہ موضوع اٹھایا ہے. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اگر پوچھو گے تو کس سے پوچھو گے؟ چلو کسی مولانا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو. مولا تو ہی بتا تیرے بندوں میں کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو ہی بتا. اب پڑھو قرآن. پڑھ دوں آیت؟ ترجمہ اتنا آسان، بالکل پڑھتے ہی آیت سمجھ جاؤ گے. پڑھ دوں آیت تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. مگر لوگ قرآن شریف سے اتنے دور ہو گئے، اب پڑھتے ہی کہاں. پہلے اگر 3 بیٹی 3 بیٹے ہوتے تھے نا، سب کے حضرت قرآن شریف الگ الگ ہوتے تھے، یہ اس کے چھاپے کا، یہ وہ پڑھتی ہے اس کے چھاپے کا، اس کے چھاپے کا. اب تو سب لوگوں کے لیے ایک ہی قرآن ہے، اور اگر 6 بچے موبائل سب پہ 6 ملیں گے، سب کے گھر میں الگ قرآن. ایک عادت
जुमे के बाद सारी लड़कियां पढ़ा करती थी, 3 बच्चियों को पढ़ने की जरूरत पड़ती, कुरान घर में एक है तो कैसे पढ़ेगी? एक इंतजार कर रही, एक मोबाइल देख रही, एक पढ़ेगी नहीं, सबके कुरान। वो कहती थी अपने अपने कुरान में निशानी लगाती थी, मेरी ये निशानी है, आज इतने सिवारे, आज इतनी मंजिल, आज इतने सूरतें ये हो गए, मगर सारी चीजें खत्म, निशानी नहीं। अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं कि मेरा ये है, मेरे फोटो इधर है, ऐसा बता। सुनो, अल्लाह का कलाम देखो और अपने गिरेबान में झांक के देखना, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कौन ऐसा इंसान है? खेमपुर के गयूर मुसलमानों, आज दस्तार बंदी के मौके पर ये पैगामात लेकर के जाना और तुम्हें यहां से तौबा करके उठना, यार हमें पता भी नहीं है हम पे अल्लाह की लानत पड़ती है, लानत। सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान शरीफ की आयत पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? अब तुम में ही नहीं रहा हजरत, इसके चक्कर में मौलवी लोग भी फंस गए, हमारी जमात में भी आ गया, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब झूठा चाहे मौलवी हो या अनपढ़, झूठों पर अल्लाह की लानत। कुरान की आयत, मोबाइल आया जेब में रखा, हाँ हेलो, कहां हो हजरत? है रामपुर में, तो बता रहा खोद पहुंच गया, यह भी झूठ है। कहां हो हजरत? है दुकान पे, तो बता रहा मकान पे, यह भी झूठ है। तुम लोग देखो, गिरेबान में झांको, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पहले लोग जबान कटना पसंद करते थे, कटवाना पसंद करते थे, मगर झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मुसलमानों के साथ में ये लफ्ज जोड़े जाते थे कि ये मुसलमान गरीब है, ये मुसलमान बेचारा कमजोर है, मगर ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान गद्दार है, ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान शराबी है, ये नहीं जोड़ा जाता था, ये मुसलमान जानी है, ये नहीं जोड़ा जाता था, ये मुसलमान जालिम है, ये नहीं जोड़ा जाता था। अब जरा झांक के देखो, अगर गद्दारों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जालिमों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जानियों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, शराबियों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे। ये हालत है, मगर कहां लोग। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब देख लो कौन कौन गिरेबान में, सुबह से शाम तक मामूली सा मामूली इंसान 10 मरतबा झूठ बोल जाता है। बड़ी बात है इस दौर में इससे बचना। ये पैगाम लेना, जबान कटवा देना, मगर शरीयत के खिलाफ कदम मत, जबान मत चलाना, शरीयत के खिलाफ जबान। कितने लड़के मजाक में झूठ बोलते, कितने लड़के हंसी मजाक ठट्टे में बोलते। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और जरा सुनो यार, मैंने कहा ना कुछ कुछ बातें उठाऊंगा, इतने मजमे में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ढूंढो तलाशो मुसलमानों पे अब जो दाग लग रहे हैं वो कैसे। कोई शख्स तुमने ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? देखा कभी? तुम्हारे यहां है कोई? मर सकता है, बहुत खराब, बहुत बुरा, बहुत जलील, सब कुछ हो सकता है, मगर सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करे, ये गवारा करेगा? मां पे गलत नजर डालेगा? मगर हदीसें पढ़ो, 5% मुसलमान हो गए। ये बातें इसलिए उठा रहा हूं, आज शबे बरात है। 5% और बल्कि 10 कह लो। कौन है?
تمہارے اس کھیمپور کے اندر، او بچوں باتیں نہیں، کھیمپور کے اندر اگر کوئی آ جائے تو بتاؤ وہ اس سے رشتہ کرے گا؟ اس سے دوستی کرے گا؟ اسے دسترخوان پہ کھلائے گا؟ اس سے رشتہ داری کرے گا؟ کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ پھر کسی مولانا کی بات نہیں بتاؤں گا، اختلافی پہلو سے اوپر اٹھ کے بتا رہا ہوں، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا کوئی مائیکل علی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ کون ہے وہ؟ کھولوں؟ یہ میری بات نہیں، نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط؟ بولو نبی کا فرمان غلط؟ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاض کا، نام سنا ہوگا نا سود اور بیاض کا۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، موبائلوں پہ لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، جوا۔ کون کون سے وہ گیم چل رہے ہیں؟ موبائلوں پہ لڑکے کرکٹ پہ رکھ کر کے جوا کھیل رہے ہیں، جوا۔ گیم کون کون سے گیم چل رہے ہیں وہ بولو ہے کہ نہیں؟ کتنے لڑکے سٹا کھیل رہے ہیں، سٹا۔ حرام کا ایک لقمہ، لوگ کہتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری، علماء سے پوچھو، ایک لقمہ حرام کا کھا لو 40 دن کی دعائیں رک جاتی۔ ایسے عالم جو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاض کا، سود اور بیاض کا کاروبار کرنے والوں، لینے والوں، دینے والوں، رشوت کھانے والوں، جوا کھیلنے والوں، سٹا کھیلنے والوں، کسی کا روپیہ پیسہ دبانے والوں، جس کا لے لیا دیے ہی نہیں، کتنے مار دیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت؟ ایک بچھو سانپ کو چھوڑو، ایک بچھو۔ نبی فرماتے تمہارا یہ 2 انچ کا بچھو ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر ڈنک مار دے تو انگلی پکڑے پھرتے ہو، قاری صاحب اس پہ دم کر دو یا انجیکشن لگوانے پہنچ جاتے ہو، بختی اونٹ کے برابر ہوگا وہ بچھو۔ اگر ڈنک مار دے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس بچھو کا زہر 70,000 سال تک دن بدن اوپر کو چڑھتا چلا جائے، اللہ 70,000 سال تک۔ اور کہہ دیتے ہو آسانی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہے ہمت دیکھنے کی؟ سانپ کے بارے میں نبی فرماتے سانپ اگر ایک پھشکاری زہریلی ہوا چھوڑ دے تو روئے زمین پر، پوری دنیا کی زمین پر جتنی ہریالی ہے اس کی زہریلی ہوا سے سوکھ جائے گی، خشک ہو جائے گی۔ اللہ کہہ دیتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یار مزہ آ گیا، 100 روپے مار لیے، 200 مار لیے، 10,000 مار لیے، جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں۔ آج کی رات توبہ کی رات، گناہوں سے برت کی رات، آج کی رات ہمیں توبہ کرنی۔ لیکن سنو، سود اور بیاض، حدیث شریف بتا رہا ہوں تمہیں، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سود اور بیاض کا کاروبار کرنے والوں، سود اور بیاض کا کھانے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں ایک نہیں، آقا فرماتے ہیں سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس پورے گناہ کے 70 ٹکڑے، 70 حصے، حصص، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا۔ جیسے یہ ایک شامیانہ، اس میں کتنی پتیاں، ایسے ہی سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس ایک گناہ کے 70 حصے کرو، 70 ٹکڑے کرو، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، سارے ٹکڑے وہاں سے لے کر کے یہاں تک رکھ دو،
सबसे बड़ा उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सबसे छोटा उधर। ये सब के सब 70 के 70 टुकड़े किसके गुनाह के? सूद और ब्याज का जो गुनाह है। अब नबी फरमाते हैं ये 70 टुकड़ों में अगर गुनाह सुन रहे हो, 70 टुकड़ों में सबसे बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह बोलो अल्लाह या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरे तो बोलो या सब लोग तौबा करो, हाथ उठा के, हाथ उठाओ सब लोग तौबा करो। आज शब बारात है, तौबा करो। उलमा इसलिए उठा ले कि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। रख लो। कारी साहब ने दस्तार के मौके पर रात छाटी है, वो भी बहुत अच्छी। सबसे छोटे वाले गुनाह का ये आलम है, तो फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े का आलम क्या होगा? नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। इख्तलाफ करेगा कोई कि मैं उस मौलाना को नहीं मानता, उसको नहीं मानता, अब कहेगा नबी को नहीं मानता। और अगर जो ये कह दे मैं नबी को नहीं मानता, उसके ईमान का भरोसा, उसकी नमाजों का भरोसा, उसके रोजों का, बोलो। जो नबी को नहीं मानता उससे खुदा नाराज, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार, सारा कुछ बेकार। जिसका ले लिया दीन। आज हम बड़े जोर शोर से नारे लगाते, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। कोई नारे लगाता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़े, उनका। नबी की जिंदगी पढ़ी है तुमने? नबी की जिंदगी देखिए तुमने? अगर इजाजत हो तो नबी की जिंदगी का एक छोटा सा वर्क सुनाऊं। सुनना चाह रहे हो? जी जी। नबी की जिंदगी का वर्क। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। जब का ये वाकया सुना रहा हूं, उमर शरीफ मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी हुई? 63 साल। कितनी हुई बोलो? साल। और ये वाकया कब का है? जब नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? 60 या 59। समझ रहे मेरी बात? अब मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल की, तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। तबीयत खराब कहने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने नासाज कहा, क्योंकि ये आका की बारगाह है, हमें जबान जुमले भी संभाल के बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बोलूं ना मिजाज मुबारक नासाज, तबीयत शरीफ नासाज, तो जैसे हमारी आपकी तबीयत खराब होती है ना, तो ये समझना। समझ रहे मेरी बात? रख दो बेटा। मेरे नबी की तबीयत नासाज, इतनी नासाज, आप घर पे आराम कर रहे थे, नमाजें वहीं अदा। एक दिन हो गया आप मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन हो गया मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब सहाबा तो एक ही टाइम में बेकरार रहते थे। तीसरा दिन जब आया, मेरे नबी ने कहा बिलाल को बुला, बिलाल को। बिलाल को बुलाया। और एक रिवायत में मुफ्ती तैयब साहब हजरत सलमान का भी जिक्र आता, लेकिन मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, और जब बिलाल को बुलाया तो नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में बता दो, जाओ ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी कुछ वसीयत करना चाहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे का ऐलान होता ना तो कितने लोग सुनते हैं, ये फिर नबी वसीयत फरमा, ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, लोगों सुनो, मस्जिद में चलो, नबी कुछ इरशाद फरमाएंगे, नबी कुछ वसीयत फरमाएंगे, नबी का फरमा। सारे लोग, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जो इस हाल में जिसका कारोबार था छोड़ा, सब मस्जिद में। अब मेरे नबी की तबीयत मिजाज मुबारक इतना नासाज, नबी अकेले नहीं आए। एक हाथ ऐसे मोढ़े पे रखते ना सहारे के लिए, एक हाथ नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे रखा, और एक हाथ
حضرت ابن عباس کے موڑے پہ رکھا. اب دونوں کے موڑے پہ رکھے نبی مسجد نبوی گئے. جیسے کسی بزرگ کو آپ پکڑ کے لے جاتے. اب میرے نبی نماز سے فارغ ہوئے. فارغ کے بعد منبر شریف پہ بیٹھے اور منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد کہو لوگو بیان کے کر لیا, لوگوں کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد اب نبی نے فرمایا سنو میرے وقت کا کوئی پتہ نہیں, اگر تمہارا کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. اگر آج لوگ رسمی طور پہ نا حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو, اور یہ پتہ نہیں, اللہ برکت ہے, اور یہ پتہ نہیں حج کرنے کے بعد گاؤں میں جھگڑے حاجی جی پھیلوا رہا. حضرت ایسا بھی ہے. کہا میرے نبی نے فرمایا سنو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. نبی کی یہ زندگی, ریل زندگی, سیرت. کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اب سارے لوگ اس شش و پنج میں کہ یار آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں. بیٹا ہو بچوں, آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں. چاند, سورج, زمین, آسمان, کائنات کا ذرہ ذرہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا. ہم بنے, تم بنے, یہ بنے, وہ بنے, ماں باپ ملے, دین اسلام ملے, سب کچھ نبی کے وسیلے سے واسطے تھے صدقے میں. کائنات پر نبی کا احسان, نبی پر کسی کا کوئی احسان نہیں. مگر میں سارے صحابہ چپ. آج نبی کہہ کیا رہے ہیں, مگر میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ابو بکر صدیق کہنے لگے سوڑے آقا, پیارے آقا, مجھے جان ملی, ایمان ملا, کائنات کا ذرہ سب کچھ آپ کے صدقے میں. آقا آپ کا سب پر احسان ہے, آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں. میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا عمر. یہ میرا عربی کا جملہ کہ سمجھ لو کہ یہ حدیث ہے اس لیے یہی بتا دوں. کب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. میرے نبی نے پھر اعلان کر دیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کے 11 درہم آئے تھے. حضرت قسم بن عباس سے کہا, انہوں نے دے دی. لیکن نبی پھر کہہ رہا سنو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا. آقا نے کہا میرا حق آ رہا, میرا حق. جب اتنا کہا حضرت عمر نے سنبھالی تلوار. پاگل ہو گئے کیا, تمہارا نبی پر حق. اب میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو, خاموش ہو جاؤ. اور صحابہ کو یہ بھی پتا تھا, اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں اگر زور سے بولو گے, بلندی سے بولو گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بے ادبی ہے, اور تمہارے سارے اعمال خطا ہو جائے. ختم, خلاص. اب صحابہ بول بھی نہیں سکتے. میرے نبی نے فرمایا تمہارا حق آ رہا. نبی کی طبیعت ناساز. کہا جی. عمر بولے پاگل ہو گئے, تم ابھی تو نبی وضو بناتے تھے اور تم اپنا دامن لے کے کھڑے رہتے تھے, نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے. نبی تھوکتے تھے تو ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے. کہ پاگل ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا عمر. نبی بولے کیا حق آ رہا, بولو کیا چیز آ رہی ہے. تم اپنے گریبان میں جھانکنا, تم نے کس کس کا کتنا حق مارا. آج کی رات یہ رات ہے کہ توبہ کرو گے. اللہ سلامت رکھے. کہا بولو کیا آ رہا ہے, کیا بولو. اب سنو,
वो सहाबी कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे। कहा ठीक। कहा आपका घोड़ा आगे था मेरा घोड़ा पीछे। कहा ठीक। कहा आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा घोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया और वो घोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा मेरी पीठ पे लगा था। अल्लाह अल्लाह। नबी की तबीयत नासास। क्या नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाह रहे हो? हजरत अली खड़े हो गए, बोले क्या पागल हो गए? उन सहाबी का नाम बता दूं जो खड़े हुए थे, नाम भी पता चलना चाहिए ना। उन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली की आंखों में आंसू और कहने लगे उकाशा अगर पूरी दुनिया मिलकर के भी मेरे नबी के जिस्म पर दुश्मनी से एक फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माई का लाल फूल की पत्ती भी नहीं मार सकता है। जब इतना कहा तो मेरे नबी से उकाशा बोले आका मेरा हकारा। नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ। आज कितने लोग हैं जिनके माँ बाप तड़प रहे हैं, आज कितने लोग हैं जिनका पड़ोसी परेशान है, आज कितने लोग तड़प रहे हैं, मोहल्ले में कितने लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं, जिसका खेत दूसरे खेत की बराबर में है तो इतना परेशान है, इतना परेशान है, कभी पानी निकलने नहीं देता, कभी कुछ निकलने नहीं देता। अल्लाह बरकत फरमाए। तुमने कभी सोचा? और वैसे कहते हो ये हमारी शान, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा को क्या कुर्बान हो तुम? और वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, गर्दन क्या दामन पकड़ा तुमने? मेरे नबी कहने लगे ओ काशा क्या कर रहे हो? नबी बोले अली बैठ जाओ। अली रोते हुए बैठ गए। ओ काशा कहने लगे का मेरा हकारा। हजरत बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे ओ काशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने कोड़े मारना चाहते हो मार लो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। रियल जिंदगी सुना रहा हूं, नबी की जिंदगी। बिलाल कह रहे हैं कि जब उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के घन चलाता था तो आका का गुलाम अबू बकर आए, इन्होंने मुझे आजाद कराया था, इनका चेहरा देख के मैंने कलमा पढ़ा आका का। हजरत बिलाल बोले मैं मुझे जान मिली, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला, नबी के नाम पे कुर्बान है ओ काशा। एक कोड़ा नहीं 1000 बिलाल के मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। हजरत बिलाल भी खड़े ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया आका फरमाते अल्लाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। कहा फिर तो हक रहा। उमर बोले ओ काशा अगर आज नबी ना होते और तुम इतनी बात कहते थे तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती। ओ काशा क्या कर रहे हो तुम? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ओ काशा तुम तो नबी से बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी कोड़ा मारने की, बताओ। ओ काशा भी रो पड़े। ओ काशा की आंखों में आंसू, मगर कहने लगे नबी फरमा रहे किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, मैंने अपना हक बता दिया। मेरे नबी बोले ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो।
کبھی سوچا کتنے لقمے کس کے ہم نے دبا لیے؟ پہلے ایک دوسرے کی مدد کرتے، اب تو اگر کسی کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے نا تو پولیس کو فون کر دیتا۔ مسلمان، کوئی اور نہیں، مسلمان۔ پہلے دوست ہوا کرتا تھا، اگر کسی کی بہن بیٹی کا نا رشتہ ہو جاتا، شادی ہو، دوست کی بہن کی شادی ہو تو یہ دوسرا دوست پورا بھات دیتا تھا جیسے سگا بھائی ہوتا۔ اور اب تو یہ سانپ، آستین کا سانپ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دوستی کر رہا نا تو اس کی بہن بیٹی کے چکر میں کر رہا۔ بس کیا بولوں، تم حد ہو جاتی۔ پہلے کسی کی بیٹی کا اگر رشتہ ہوتا تھا تو معلوم ہے دشمن سے جا کے پوچھتا تھا، یہ بتا بھائی فلانے کی بیٹی ہے، میں رشتہ کروں یا نہ کروں؟ تو وہ دشمن یہ کہتا تھا اگر مل گیا مجھے تو جان سے مار دوں گا یا وہ میرا سر پھاڑ دے گا، مگر دیکھو بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دشمن کے الفاظ ہوتے تھے، دشمن کے۔ اور آج جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، جو تمہارے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کر رہا، ناشتہ بھی کر رہا، سب کچھ کر رہا، مگر سامنے معلوم ہے کیا ہے؟ اگر دیکھا کہ اس کی زمین اچھی ہے، اکیلا لڑکا پیسے والا، اس کو پانی لینے بھیج دیا، اور جو آیا اس سے کہتا ناشتے پہ ہلکا ہاتھ رکھیو، بولورو دلواؤں گا، اسکارپیو دلواؤں گا۔ ایک تو ویسے ہی لالچی، یہ دوست ہے دوست، کس پہ بھروسہ کرو گے؟ کبھی سوچا تم نے؟ میرے نبی کی زندگی دیکھو، کہہ رہے ہو کاشا کوڑا مارو، بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ علی پھر کہہ رہے ہو کاشا اوکاشا اوکاشا ایسا نہ کرو، تم جانتے ہو مجھے۔ علی کی گردن، اوکاشا کی گردن جھکی ہوئی، مگر نبی کے سامنے کیا کرے گا؟ کوڑا دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی رو رہے، عمر بھی رو رہے، عثمان غنی، علی صحابہ رو رہے، بلال کوڑا لے کر کے چلے، صحابہ کی سسکیاں نکل گئی۔ ایک آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تم اولاد ہو کر کے اپنے باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے بڑے بھائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑے، نبی کی زندگی دیکھی تم نے؟ حضرت اوکاشا کے پاس جب کوڑا آیا، اوکاشا بولے آقا میرا حق ایک اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو آپ کے ہاتھ میں بلال کا کوڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا، بلال جاؤ جاؤ، میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، فاطمہ کے یہاں جاؤ اور میرا والا کوڑا لے آؤ۔ اللہ، دیکھو نبی کی زندگی دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو، اپنے کارنامے دیکھو۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہا، اوکاشا کی طرف صحابہ کہہ رہے اوکاشا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں آؤ۔ ادھر حضرت بلال خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، چوکھٹ پکڑ کے اتنا روئے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ خاتون جنت بولی بلال کیا بات ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ بلال بولے اپنے بابا والا کوڑا دے دیجئے، میرے آقا والا کوڑا دے دیجئے۔ جب بلال کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بلال کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا، بیٹی ہے دل پھٹ جائے گا، بیٹی ہے، باپ کی طبیعت ناساز۔ کہا مجھے حکم ہوا کوڑا لے آئیے۔ کہا بلال چھپاؤ مت، پوری بات بتاؤ، کوڑے کا کیا ہوگا؟ اب وہ تو صحابی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ ہم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم جھوٹ نہ بولے۔ اب ذرا سنو، بلال نے پورا واقعہ بتا دیا، اور جب پورا واقعہ بتایا خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو۔
फातिमा रो पड़ी। बेटी बेटी होती, बेटा अगर बाप की या मां की तबीयत खराब हो जाए ना तो बेटा अपने कमरे में से निकल के नहीं आता, और ये बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई मां बाप के पास पहुंच जाती। बेटी बेटी होती। खातून जन्नत वाली बिलाल, क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली है। को अली को होते हुए ओकाशा कोड़ा मार दे। कहा मामला ऐसा हो गया, माहौल ऐसा बन गया, नबी के सामने कोई नहीं बोलता, मैंने तो खुद कह दिया। अच्छा, अब मेरे नबी की बेटी कह रही ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। कहां है हसन हुसैन? दोनों छोटे छोटे बच्चे आ गए। अल्लाह आ गए। जैसे ही आए, मां की आंखों में आंसू देखे, पांवों को चिपट कर मां क्या, जाओ बिलाल को कोड़ा दे दिया, जाओ मेरे इन दोनों बच्चों को ले जाओ, और जितने कोड़े मारे जाए मार लेंगे, औकाशा से कह देना मगर मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, 3 दिन से मिजाज मुबारक नासाज, मेरे बाप के जिस्म पे कोड़ा ना माने, उनकी औलाद के मारे। बिलाल बोले, वो हुसैन बोले, बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारे? हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, एक हाथ में हसन एक में हुसैन, रोते हुए जा रहे। बिलाल इतना रो रहे, उन बच्चों का जवाब नहीं दे पा रहे। खातून जन्नत घर में रो रही है, घर में रो रही है। इधर दोनों बच्चे जब देखा नाना वहां सामने बैठे हुए, दोनों बच्चों ने बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए गए, नाना के सीने से जाके टकरा गए, मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के प्यार करने लगे। मेरे नबी भी इतना प्यार करते थे। ये दोनों बच्चे अगर नबी सजदे में थे ना, नमाज पढ़ रहे सजदे में थे, हुसैन पीठ पे से आके बैठ गए, मगर मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कि मेरा बेटा गिर ना जाए। पीठ पे एक इतना ऊंचा होगा, अगर गिर जाते तो कुछ भी नहीं होता, मगर प्यार और मोहब्बत देखो, फिर भी नहीं उठे, सजदे को लंबा। एक दिन जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे मेरे नबी, जुमे का खुतबा, देखा हसन हुसैन थोड़े से पांव लड़खड़ा गिरे, मेरे नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के उठा लिया, और उठा करके एक मौके पर सहाबा के सामने दोनों बच्चों को रखा और रख करके दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार करना, और जो कोई भी इन बच्चों से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। दोनों बच्चे गर्दन पे चिपटे हुए कह रहे, नाना कौन है औकाशा? एक बच्चा आगे से चिपट गया, एक बच्चा पीछे से कहा, नाना हुक्म दे दे, कौन है औकाशा जो हमारे नाना के कोड़ा मारना चाहता? लो अम्मारे हमारे जिस्म पर लगेगा, जितने चाहे कोड़े मार ले, नाना हम औकाशा को देखना चाहते हैं। औकाशा डर गए, क्योंकि ये अहले बैते अथार में से थे, अगर कुछ भी कह दिया इस बच्चे ने। एक मर्तबा ना चादर में बैठे, चादर में जब करबला का मामला था ना, तो एक शख्स ने ये कह दिया, तुम औलाद नबी कैसे हो, तुम आले रसूल कैसे हो, तुम्हें नबी से कोई वास्ता नहीं। ऐ अल्लाह तू जानता है, वो कमबख्त घोड़े पे बैठा, उसे इतनी जोर से पेशाब लगा, बिच्छू ने उसे डंक मारा, तड़प तड़प के मरा था। एक ने ये कहा, हुसैन तुमने जिंदगी में ये आग जला ली, पहले ही जहन्नम में जाओगे। कहा ये तो वक्त बताएगा कौन जहन्नम में जाएगा। घोड़े पे बैठा, पांव में उसका घोड़े की रस्सी में पांव उलझा, और इतनी जोर से घोड़े ने खींच के भेजा, वो कमबख्त आग में सामने से जल गया। औकाशा डर गए, कांप गए, अगर बच्चों ने कुछ कह दिया तो मामला गड़बड़। मेरे नाना के मुंह पकड़ के कह रहा, हुसैन के नाना हमने 3 दिन
बता दे कौन है उकाशा आपके कोड़ा मारना चाहता है। कहा हमारा जिस्म हाजिर है। कहा नहीं बेटा नहीं बच्चों कोई बात नहीं, तुम एक तरफ हो जाओ। कहा ना 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 ना, हमारी माँ ने कहा बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। नाना जान अम्मी की आंख में पहली मर्तबा हुसैन ने आंसू देखे। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा अली बच्चों को ले लो। नबी भी रो दिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा कितनी अच्छी बातें करता। कहा अली बच्चों को पकड़ो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को लिया। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो, आज हमें मत पकड़ो। हमारी माँ ने कहा माँ को रोता हुआ छोड़ के आए हैं, बाबा हमें छोड़ दो, ना पकड़ो मत पकड़ो बाबा छोड़ दो। हुसैन छुट छुट के नाना की तरफ को जा रहे, मगर अली ने कहा बेटा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। दोनों बच्चों को पकड़ के अली बैठ गए। दोनों बच्चों को बैठ कर, तुम कहते हो ना कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब मैं कारनामे देखता हूं ना दिल चिर जाता। दिल कितने लोगों को तड़पाया, कितने लोगों को हक मारा। अगर आज हमें कोई ये हार गले में डाल देता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते, रुमाल दे देता शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ने तुम्हें सांसें दिए, हाथ दिए, कान दिए, कभी शुक्रिया अदा किया? अगर शुक्रिया अदा करते तो फजर की नमाज नहीं छोड़ते, असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छोड़ते। दुख होता, तकलीफ होती है। नबी फरमाते अगर जमात होती हो तो मेरा दिल ये चाहता मैं जाकर के देखूं, अगर जो नमाज को नहीं आता मैं मोहम्मद अपने हाथों से उसके घर में आग लगा दूं। ये जुमला किस वक्त कहता है? जब बिल्कुल दिल से पार होता। तो हजरत उकाशा से कहा बिलाल से कोड़ा ले लो, बिलाल से कहा उकाशा को कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, नबी की जिंदगी है यारी, और आज शबे बरात है, तुम्हें तौबा करके जानी होगी, उठना होगा। आज के बाद हम सारी हरकतें छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कभी किसी का दिल मत दुखाना। और मोमिन और मुसलमान वही होता है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी जबान से जिसको तकलीफ ना हो, जिसकी आंखों से किसी को तकलीफ ना हो। तुमने कभी सोचा अगर करबिली अल्लाह रहमान और रहीम में तौबा कर ले, शबे बरात हुई, मेरा दिल पिघल गया, सब लोग एक मरतबा मेरे साथ में तौबा कर लो, हाथ उठा के तौबा कर लो, पता नहीं किस वक्त की तौबा कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अब हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आया। नबी बोले उकाशा कोड़ा मारो। उकाशा कहने लगे आका, सहाबा की सिसकियां निकल गई, दुआएं कर रहे मौला नबी के कोड़ा लगने से पहले हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी जान निकल जाए। अली कह रहे मौला मेरी आंखें बेकार हो जाए, मैं कैसे देख पाऊंगा? नबी के जिस्म पे कोड़ा लगे कैसे बर्दाश्त करूंगा? मगर का कोड़ा मारो। सुन लो ये बात पूरी। उकाशा बोले आका एक हक और का क्या? का आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था, कहा जी उस वक्त आप मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था, ऊपर वाली चादर नहीं थी, नीचे वाली बांधो, मतलब नंगा, जिस ऊपर से या नाफ से ऊपर को दो चादरें पहले लोग पहनते थे ना, एक तहमद की जगह बांधते थे, एक ऊपर से ओढ़ते थे। का ऊपर कुर्ता कमीज नहीं थी और आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इस कपड़े के ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। वाह कुर्बान जाए नबी की अदाओं पर। मेरे नबी फरमा रहे सुनो काशा, अगर कपड़े के ऊपर से मार लोगे तो हक अदा नहीं होगा। मेरे नबी ने ये अपनी चादर उतार कर मिंबर शरीफ पर रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा,
नूरानी जिस्म दिखा, साहबा की ओर से किया, साहबा से ओकाशा से कह रहे ओकाशा तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम नबी को तकलीफ दोगे? होश में आओ, होश में, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी ओकाशा। मगर नबी बोले बैठो सब लोग, सुकून से बैठो। सारे लोग नबी के सामने रो रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि नबी ने कहा बैठो तो हुक्म मानना था, बैठ गए। अब नबी बोले काश आप तो चादर नहीं है, कोड़ा मारो मारो। हजरत हुसैन बोले बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं नबी के जिस्म पे चिपट जाऊं। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा मारो कोड़ा मारो। ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, और आप ऐसे बैठे कि आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा शरीफ मेरी तरफ को है, आपका रूह मुकद्दस मेरी तरफ को है। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। या अल्लाह, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए नबियों का इमाम तैयार है। अपने गिरेबान में झांकना, तुम बाप की सुनते हो, मां की सुनते हो। अब मेरे नबी वाले नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुख घुमा दिया, और जैसे ही चेहरा उधर किया और रुख घुमाया, हजरत ओकाशा की तरफ को पीठ की। लोगों सुनो, हजरत ओकाशा की तरफ को जब पीठ की, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत जब यहां पर दिखाई दी, मोहरे नबुव्वत जिस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था यहां पर दिखाई दी। ओकाशा आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो ओकाशा ने कोड़ा रख दिया और अपने होठों से मोहरे नबुव्वत को चूम लिया, और चूमने के बाद मेरे नबी के तलवों का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहा ए अबू बकर, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ए उमर, तुम सोच रहे थे मैं बिलाल के कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ए बिलाल, तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा? नहीं। कहा फिर क्या था? कहा सुनो, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाबा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान, मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी हर सांस नबी के नाम पे कुर्बान। मैं कोड़ा हरगिज़ नहीं मार सकता। मगर सुनो, मैंने दुआ की थी, मौला अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्न, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिए करिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तेरे ऊंचा बोलो, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साईं क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी जिंदाबाद। अल्लाह, मेरे नबी की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो यार, नबी की जिंदगी से मेल खाती है या नहीं, सिर्फ इतना देख लो। मुझे बताओ, आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो बोलो, नमाजें पढ़ोगे? किसी को सताओगे तो नहीं, तकलीफ तो नहीं दोगे, सबका भला करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे? आज शब बारात है, ये मौका है, अच्छा मौका है यार। एक बात हजरत और समझ में आ रही, बता दूं या खत्म करूं? बताओ क्या चाहते हो हजरत? मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं हजरत से, बड़ी नेक जात, क्योंकि मेरे यहां हजरत खुद रहे हैं और मैंने नमाजें पढ़ी, बहुत नेक। हमारे ये सैयद साहब बैठे, आले रसूल है, सैयदुल वाजिद मियां साहब,
یہ بھی صرف آئیں تو آج شب برات ہے، پتہ نہیں کس کے صدقے میں قبول ہو جائے. یار میرے نبی ایک بیان کرتے کرتے رو دیے. سنا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ رو دیے نبی بیان کرتے کرتے. کیا بیان تھا وہ سنو. میرے نبی صحابہ کے درمیان کہتے ہیں جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. جن کی شرمگاہ کیا ہو رہی ہوگی بولو؟ سڑ رہی ہوگی. اس میں پیپ، میل، کچلو سب پڑا ہوا، اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب اترے گا نہیں. ان کے پیٹ پھول جائیں گے حضرت، ان کے پیٹ پھول جائیں گے. وہ اس کی تکلیف میں رو رہے ہوں. اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا حضرت، اور حدیث بھی، اس کی تکلیف میں وہ رو رہے ہوں گے. مگر دوسری طرف نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ ناخون تانبے کے ہوں گے جہنم میں. کائے کے ہوں گے بولو؟ اور ان تانبے کے ناخونوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے گرم کرے گا. گرم ہوں گے اور وہ یہاں آدھے چہرے سے یہ گردن اور آدھے سینے تک چھیل رہے ہوں گے ایسے، اور یہی کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش. اس کا سیدھا سادہ دیہاتی ترجمہ، ارے ہم مرے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ارے ہم تڑپے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ہماری جان نکلی ہم مرے جا رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون سے نبی کو امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب اتنا کہا تو میرے نبی اور رو دیے اور رونے لگے، اور رو کر کے نبی بولے سنو پھر اللہ کے حکم سے انہیں پیشاب اتر جائے گا، اور جب پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ خون، پیپ، کچلو، جو بھی مواد پڑ جاتا وہ سب پیشاب کے ساتھ بہ کر کے گڑے میں جم جائے گا. ایک حوض گڑا جہنم کا، جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. اللہ اللہ، اور وہ جو چیخ رہے چلا رہے ہمیں کچھ پلاؤ پلاؤ، ان کو وہ پیپ پلائی جائے گی. کبھی سوچو تم نے کون لوگ ہیں وہ جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ کون لوگ جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ صحابہ پوچھنے لگے آقا ذرا اتنا بتا دے یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے لوگوں سن لینا، آج شب برات ہے، کل کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، آج عبادت کی رات اور توبہ کی رات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. تو سن لو میرے نبی بیان فرما رہے جنہیں پیپ پلائی جائے گی. تم پوچھ رہے تھے کون سے نبی کے امتی؟ اے میرے صحابہ ان کا نبی میں ہوں اور وہ میرے امتی ہے. کہا کون سے امتی ہے بھی سن لو. نبی فرماتے وہ میری امت کے شرابی ہے. میری امت کے شرابی ہے. بولو کوئی شراب پیے گا؟ ہاں شراب پیے گا. یہ تو نہ ہم لوگوں کو 12 بجے تک 1 بجے تک پرمیشن دی جاتی ہے، مگر بیان یہ چل رہا نا لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اچھائی کے لیے، ہم ختم بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس وجہ سے پیارو کون ہوں گے وہ؟ نبی فرماتے میری امت کے شرابی. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، جو لڑکے شراب پیتے ہیں، شراب کے نام پر بیئر پیتے ہیں، نشے والی چیز، کیپسول،
गांजा और सिगरेटों में क्या क्या भर के पीते हैं, समझे? ये सारी चीजें लड़कों की जवानी बर्बाद कर रही है, उनकी आखिरत भी बर्बाद कर रही है। मुझसे अहद करो, वादा करो, आज के बाद कोई शराब तो नहीं पिएगा। जो पी रहे हैं वही नहीं, सब अगर कहेंगे तो वो छुप जाएगा और उसकी तौबा भी हो जाएगी। अल्लाह भी उसका एक जगह तौबा, मूसा अलैहि सलाम का दौर था ना, तो उसका राज फाश नहीं किया था गुनाहगार का, समझे? तो सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम शराब जैसी बला और इस बीमारी और इस नापाक हराम चीज को हाथ पीने की नीयत से नहीं लाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। बातें तो इतनी है कि एक एक बात उठाओ बताते चले जाओ, मगर टाइम हो गया, समझे? जब प्याला भर जाता तो आगे बढ़ जाता। बस ये अच्छे अच्छे उलमा जलवागर हैं, ये इन दो बच्चों की दस्तार हुई है, तुम्हारे यहाँ मदरसा ये कामयाब है, समझ रहे? बच्चे मदरसे में ना जाने कितने लोगों का रुपया पैसा लगता है, तो ये जो है ना, और तुम्हारे यहाँ तंजीमें भी हैं, तंजीम भी है, समझे? तंजीम का नाम है तंजीम रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गरीबों के लिए और लोगों के लिए, हाजतमंदों के लिए हम वक्त खड़े रहते हैं, और वो अकेले नहीं है, तुम सारे लोगों का उनका साथ है, समझ रहे मेरी बात? बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हर हर सांस, हर हर कदम हमारा इंशाअल्लाह शरीयत मुस्तफ़ा पर रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे कारी साहब क़िबला बड़ी मेहनत, बड़ी काविशें करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मियाँ हुजूर मुझसे बहुत पहले फोन कर रहे थे, SMS लिख रहे थे, मैं उधर बंगाल बिहार था तो मैं फोन नहीं उठा रहा था, मैंने लिखा तो बोले अच्छा उर्स में तो आएंगे। उर्स में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, उर्स अब्बू हुजूर का ना, मियाँ हुजूर का, हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब का, हजरत भी थे, सब लोग थे, तो वहीं मदार शरीफ में दुआ मांग, एक तरफ पकड़ के बोले कुछ भी हो तारीख लिखो। बहरहाल ये तारीख हो गई, मैं आ गया हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह सलामत। हमारे हजरत भी आए, ये सारे उलमा, आप समझ रहे होगे ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, चेहरे पर दाढ़ी रखोगे, सर पे टोपी रखोगे, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, सारी चीजों से जलन, हसद, कीना, बगावत, अभी हसद पे, जलन पे, ये सब पे तो बोलना बाकी रह गया ना, जिंदगी रही। सोचा था कि मुतफर्रिकात तौर पे उठाऊंगा, थोड़ी थोड़ी उठाऊंगा, मगर कहां तक उठा, बुराइयां इतनी हो गई हम लोगों में, कहां तक उठा, बहुत सारी चीजें रह गई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, लेकिन आज के बाद कोई गलत काम नहीं, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे, नमाजों की पाबंदी, किसी को तकलीफ मत दो, इधर से गुजरो तो अस्सलाम वालेकुम, उधर से गुजरो तो अस्सलाम वालेकुम। हर छोटा बड़े की इज्जत करे, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। बोलो इंशाअल्लाह। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रख, बाबा सुभान अल्लाह, लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बरपाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाए
سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائیں رکھنا. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.